وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اور غلام بن جاتی ہیں جن میں دو کام آ جاتے ہیں. ایک غیرت ختم ہو جاتی اور دوسرا بے ایمانی آ جائے. پاکستان آج جس حال میں ہے نا، اس میں دونوں برائیاں پائی جاتی ہیں. غیرت ختم ہو چکی ہے اور ایمان کی شدید کمی ہے. اور کبھی آپ نے سوچا ایک چیز کو کہ کسی قوم کے لیے 3 اکائیاں بڑی اہم ہیں. اکائیوں سے مراد اس قوم میں پائے جانے والے طبقاتی نظام: غریب، متوسط طبقہ اور امیر. بدقسمتی سے پاکستان کے پچھلے کچھ سالوں سے متوسط طبقہ تو ختم ہو گیا. اب آپ کو یا تو غریب نظر آتا ہے یا امیر نظر آتا ہے. اب پاکستان کے غریبوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ان میں غیرت ختم ہو گئی ہے، اور امیروں کا حال یہ ہے کہ ان میں ایمان کی کمی ہے. اب ایسی قوم ترقی کر کے کبھی حکومت نہیں کر سکتی جس قوم میں یہ دونوں چیزوں کی موجودگی ہو. آپ کا غریب کم از کم پاکستان میں، مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے لگتا ہے 70% سے زیادہ پاکستان میں غریب لوگ ہیں جو روزانہ زندگی کو اس انداز سے نہیں جی رہے جیسے جینے کا حق ہے. کھانے سے لے کر پہننے تک، خوشیوں میں، تہواروں میں وہ اس طرح سے اب سیلیبریشن نہیں وہ کرتے، نہ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں جو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ایک متوسط طبقہ کرتا ہے. اچھا، بات اب یہ ہے کہ آپ کا غریب بے غیرت ہو چکا ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کبھی سوچیں نا پاکستان والے کہ ہم نے کوئی صدقہ خیرات چھوڑ دیا اس چیز کو، ویسے ہی کسی کی مدد کرنے کے آپ سوچتے ہیں، روپے چند جیب میں رکھتے اور نکلتے ہیں. آپ کسی کو اللہ کے نام پر وہ چند روپے دینے کی یا اس کی امداد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہاتھ جس پر آپ مدد کے لیے پیسے رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، 10 آپ کے ارد گرد سے نکل کے آگے آ رہے ہوتے ہیں. اور پنجابی میں کہتے ہیں مینو بھی دے، مینو بھی دے. کوئی ادھر سے نکل رہا ہے، کوئی ادھر سے نکل رہا ہے. اب آپ سوچیں گے اور کہیں گے کہ یار یہ تو ہمارے فقیروں کی بات کر رہا ہے، یہ کیسا عجیب آدمی ہے کہ یہ کس طرح کی بات کر رہا ہے، ہمارے فقیر ایسے ہوں گے. اور فقیر تو ہوتے ایسے ہیں. یہ ہماری قوم کے غریبوں کو بے غیرت انسان کہہ رہا ہے، یہ کیسا انسان ہے؟ نہیں بھائی، ہماری قوم میں مانو نہ مانو، دیکھو بیماری کو جتنی جلد مانو گے اس کی اتنی جلد تشخیص کر سکو گے اور اس کا اتنا ہی بہتر علاج کر سکو گے. جتنی دیر سے مانو گے اور نہیں مانو گے، بیماری بڑھتی جائے گی اور وہ ناسور بن جائے گی، اور ان دا اینڈ آپ کو ہو سکتا ہے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے. یہ قوم کی بات ہے. تو قوم تو مرے گی نہیں، غلام بن جائے گی جو بن چکی ہے. آپ کی ایک ٹرک لگتا ہے جی، چینی کا، آٹے کا، گھی کا، کسی بھی چیز کا، اندر شاید پڑی ہوگی جی 4,000 بوریاں پڑیں گی، اور باہر لائن ہوگی زیادہ سے زیادہ 1,200-1,500 کی. لیکن ایک دوسرے کو اس طرح سے نوچ رہے ہوتے ہیں لوگ، ایک دوسرے کو اس طرح سے نوچ رہے ہوتے ہیں کہ جس کی باری لگ گئی ہے نا، پہلے آ گئی، اس کو ضرورت شاید ایک تھیلے آٹے کی ہے لیکن وہ 10 لینے کی کوشش کرے گا. تو یہ غیرت ہے آپ کی؟ نہیں. پچھلے والے بندے کی وہ باری نہیں آنے دیتا. وہ کہتا میرا داغ لگ گیا، آج جو میرا ہاتھ آئے میں لے جاؤں. ہر طرف آپ کے یہ حال ہے. آپ کا غریب اتنا ایماندار ہے، آپ روزانہ ٹیلی ویژن پہ نہیں، یہ تو نہیں دکھاتا میڈیا، یوٹیوب یا سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہوں گے، کئی دفعہ آپ دیکھتے ہوں گے ویڈیوز میں، آم تولتے وقت ریڑیوں پہ کوئی امیر نہیں کھڑے ہوتے. سبزیاں، فروٹ، پھل، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں امیر نہیں بیچ رہی، غریب بیچ رہا ہے، دغا کر رہا ہوتا ہے. کوئی اسے پکڑاتا ہے کہ یہ اللہ صاف ستھرا سیب ہے، وہ اٹھا کے نیچے پھینک کے یکدم چلاکی سے دوسرا رکھ دیتا ہے شاپر میں. یہ امیر کر رہا ہے. آپ کا امیر غیرت مند نہیں رہا، بے غیرت ہو گیا. اور یہ بے غیرتی کی وجہ سے آپ کے ملک میں نا بے غیرت بڑھتے جا رہے ہیں. آپ کے امیر کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اس میں ایمان کی کمی ہے. اب ایمان کی کمی کیا ہے کہ وہ جتنا پیسہ اس کے پاس ہے اس سے زیادہ وہ جمع کر رہا ہے. اس سے کس چیز کا شک ہے؟ کیونکہ اس کو خدا پر ایمان ہی نہیں ہے. خدا پہ ایمان ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کفن میں جیب نہیں ہے، باوجود وہ جمع کر رہا ہے. خزانے بھر رہا ہے گھروں میں، گودام اس کے غلے سے بھرے ہوئے ہیں.
तिजोरियाँ उसकी पैसों से भरी हुई है, डायबिटीज़ का, शुगर का जिसे कहते हैं, पता नहीं किस किस्म का, कभी फेफड़ों का, दिल का, किस किस चीज़ का बीमार हो मरीज़ है वो, बावजूद पैसे भर रहा है क्योंकि ईमान नहीं है, ईमान की कमी है, इसलिए वो तिजोरियाँ भरता जा रहा है और ये सोच रहा है कि मैं नहीं, मेरी 8 नस्लें बैठ के खा लें। ईमान की कमी है। गरीब आपका गैरत से महरूम है, अमीर आपका ईमान से महरूम है, मुतवसत तबका तो आपका है ही नहीं है। आपकी ये लकीर हो चुकी है, ये गरीब है, ये अमीर है, दरमियान में कुछ नहीं है। आपको एक मैं छोटा सा वाक़या बताता हूँ। ये कुछ साल पहले की बात है, स्विट्ज़रलैंड में ना उनकी वैसे वहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी नहीं है, लेकिन चंद साल पहले की बात है कि सुनने में आया कि उनकी बेरोज़गारी की जो शरह थोड़ी सी बढ़ी, तो उनका जो माशियत का वज़ीर है ना, वो आया, उसने पार्लियामेंट में खिताब किया, उसने कहा जी मैं यहाँ एक ऐलान करता हूँ, जो हमारे मुल्क के बेरोज़गार नौजवान हैं ना, उनको मैं इतने, वहाँ पर पाउंड नहीं चलता ना, वहाँ चलता है यूरो, वहाँ उनकी अपनी एक करेंसी है, तो उसने इक्वल कहा कि मैं इतने हज़ार, मतलब 3,000 या 2,000 यूरो के करीब ना मैं हर नौजवान को ना माहाना अलाउंस दूंगा, ताकि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर गुजार सके, क्योंकि इस वक्त हमारे पास नौकरियां नहीं हैं, तो ये फील ना करे कि हमारे पास नौकरियां नहीं और ये बेरोज़गारी में, तो मुल्क इनकी मदद करेगा, तो मैं माहाना इनको इतने बैठे बैठे घर पैसे दे दिया करूँगा बेरोज़गारी अलाउंस के तौर पर। आपको मालूम है अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन ना पूरे स्विट्ज़रलैंड के अंदर, ना पूरे स्विट्ज़रलैंड में रैलियाँ निकली, नौजवानों ने बैनर्स उठाए और पूरे स्विट्ज़रलैंड में मुख्तलिफ इलाकों में रैलियाँ निकली। आप हैरान होंगे, रैलियों के अंदर उनके ना जो उनकी रैली निकालने की वजूहत थी वो क्या थी? उनने सख्त एहतजाज किया इस बयान का वज़ीर के, और उन्होंने कहा तुम हमें बेशक 500 की नौकरी दे दो, 1500 की दे दो, 1000 रुपये की नौकरी दे दो, हम नौकरी करेंगी, लेकिन हमें भीख मांगने वाला फ़कीर मत बनाओ। हमें 3,000 2,000 रुपया दे के भीख मांगने वाला फ़कीर ना बनाओ, हम कमा के खाना चाहते हैं। ये होती है गैरत। आपका गरीब जब गैरतमंद हो जाए ना, कौमें स्विट्ज़रलैंड जैसी बन जाती हैं। हमारे अगर पाकिस्तान में ये ऑफ़र की जाती ना कि घर बैठ के हम आपको 8,000 देते हैं, खुदा की कसम कल सब पाकिस्तानी नौजवानों ने 50-50 हज़ार की नौकरी छोड़ के घर 8,000 के लिए बैठ जाना था। आपकी गैरत ख़त्म हो जाती है। जब गैरत ख़त्म हो जाए ना, तो फिर आप कौम नहीं रहते, हजूम बन जाते हैं। और हजूम तो एक कुत्ता भी संभाल लेता है। बकरियों का आपने कभी रेवड़ देखा होगा? 500-500 बकरियों को एक कुत्ता संभाल लेता है। ये हजूम होता है, कौमें नहीं। कौम को संभालना बड़ा मुश्किल बात है। कौम बनी थी आज से 74 साल पहले मोहम्मद अली जिन्ना साहब की ज़ेर निगरानी। और इकबाल साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। इकबाल तो आपको पैदा ही करके इसलिए गया था कि आप खुद ही बुलंद करो, अपनी खुद ही बुलंद करो। आपने अपनी खुद ही ख़त्म कर दी है। दुनिया में रुस्वा हो रहे हो, रुस्वा, और ये उठ रहे होते हैं रोज़ाना ताजदार ख़त्म नबूवत और मुख्तलिफ़ किस्म के, कोई किसी फितने के लिए कोई फितना। जब टेलीविज़न ऑन करो, स्टूडेंट्स की जी तहरीक नज़र आ रही थी, ढोलकी पकड़े हुए रोड्स पर स्टूडेंट निकले हुए हैं, फिर जी डॉक्टर निकले हुए हैं, फिर आपके वकील निकले हुए हैं, फिर आपके ताजदार ख़त्म नबूवत वाले निकले हुए हैं। आज आपके जी टीचर्स बेचारे रोड पर रुल रहे हैं। क्यों? खुद ही नहीं है आप में खुद ही नहीं है। आपका वकील जो है बदमाश है, आपका डॉक्टर बेईमान है, आपका मौलवी के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। बड़ी गालियाँ मुझे पढ़नी, मुझे पता है बहुत गालियाँ पढ़ने वाली हैं। मौलवी आपका खुदा है, कुछ नहीं, आपका खुदा है। आप खुदा की इनकार कर सकते हो बात को, मौलवी की बात को इनकार नहीं कर सकते। बरकैफ खुद ही में अपने आओ, अपनी खुद ही बुलंद करो। अल्लाह के बंदों, मुझे एक चीज़ हमारी कौम, वाहिद हमारी कौम है, मुझे उनसे बहुत इस चीज़ में ना मोहब्बत है और उन पर मैं बड़ा फ़ख्र करता हूँ। पठान, अल्लाह की कसम, पठान भूखा मर जाएगा, भीख नहीं मांगता। मैंने कई बार देखा है पठानों की मदद करने के लिए कई बार लोग आगे बढ़े हैं। वो कहता है जूता साफ़ करवा लो, पॉलिश करवा लो, कोई काम करवा लो, भीख नहीं लेता। लेकिन आपको एक मैं बात सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, अपनी कौम के गरीबों को गैरत खाओ। अल्लाह के बंदे, जो नसीब में तुम्हारे लिखा है दाना, अल्लाह तुम्हें देगा। मौला अली ने फरमाया, अगर तेरे नसीब में है तो पहाड़ों के दरमियान में क्यों ना हो, तुझे मिलेगा, और अगर तेरे नसीब में नहीं है तो तेरे दांतों में से खुदा तुझसे छीन लेगा। मेरी कौम के गरीबों, गैरतमंद बनो। अमीरों का मैं कोई हाल नहीं सुनाता। अमीर हमेशा लालची हैं और वो लालची रहेंगी। उनके तो पेट भर भी देना तो उनके पेट के अंदर कीड़े भी पड़ जाएं तो वो फिर भी हवस करेंगी, इसीलिए कि उनको अल्लाह ताला पर ईमान रहा ही नहीं है। लेकिन मेरी कौम के गरीबों, गैरत खाओ।
اگر کوئی تمہیں بغیر وجہ کے پیسہ دینا شروع کرے نا یا دینے کی کوشش کرے تو خدا کے لیے چند لمحے کے لیے سوچنا کہ حرام ہے، حرام کما رہے ہیں، ہمارا آج تو کھا لیں گے، کل کون دے گا؟ لیکن عادت تمہیں پڑ جائے گی اور تم پھر بھیک مانگو گے۔ بھیک چھوڑ دو، غیرت کھاؤ، اٹھو، آج چند روپے کما لو، تھوڑا کھا لو لیکن غیرت ضرور کھاؤ، کیونکہ غیرت اگر کھاؤ گے تو غلامی سے نکل آؤ گے۔ تم میں سے نکلتے ہیں ڈاکٹرز، تم میں سے انجینئرز نکلتے ہیں، لیکن آج خدا کی قسم بہت دکھ ہوتا پاکستان کے غریبوں کو دیکھ کے، جہاں سے فقیر نکل رہے ہیں، جہاں سے صرف اور صرف ڈکیتی کرنے والے چور نکل رہے ہیں، جہاں میں سے صرف نکل رہے ہیں غنڈے بدماش نکل رہے ہیں۔ غیرت کھاؤ۔ سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں ہمیشہ کڑوی گولی ہی نا آپ کو اثر دیتی ہے۔ میٹھی گولیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ کبھی میٹھی گولیوں سے انسان بیماری کا حل نہیں نکال سکتا۔ شکریہ سننے کا۔ اور